very pretty. Is that the type of girl you're attracted to? I am so sorry for what your daddy passed down to you. But I wanted a child. 이런 독특한 엄마 밑에서 자란 아들 보에게 들린 소식. Who's this? I'm with UPS. There's a lady on the floor. Well, the body of a lady. 머리가 없다고? 여기 개봉하기 전부터 큰 논란에 빠진 영화가 있습니다. I've asked you to fucking drink this fucking bay with me! You first. I'll post some. I'll say what you did. What? What did I do? What did I do? BBC는 이 영화를 두고 올해 가장 충격적인 경험 Excuse me, what is that man doing? We're trying to give him the jump. 표현한 것처럼 연출도 충격적인데 주인공 보를 연기한 배우가 무려 조커를 연기한 호아킨 피닉스. 지금부터 우리 모두 보의 수상한 일상을 지켜보고 이게 어떤 영화인지를 살펴볼 건데요. 제 생각엔 2023년 최고의 영화 중 한 편이 될 거라 생각합니다. 영화를 좋아하신다면 더 큰 세상을 피하지 마세요. 지금 바로 시작합니다. I accidentally drank mouthwash Friday night. You can't get stomach cancer that way. Not from one time. 정신과 상담을 받은 보. I'm visiting my mother tomorrow. I know you are. Your father's anniversary. How you feeling about that? You know, I never met him. 갑자기 떠오른 꿈. I hit the dream again. Let's stay on track. Do you ever wish that she was dead? What? Of course not. Well, it wouldn't be so crazy if you did. 모든 게 불안정한 상태. Hi, Carrot. It's Mom. I'm just calling to say that I'm so excited to see you tomorrow. Joseph! You're my angel and I love you. 심지어 집으로 돌아가는 길목엔 각양각색의 사람들이 질비한데 그때 저 멀리서 미친 듯이 달려오는 보. 문신 가득한 남자를 피해 재빠르게 건물 안으로 들어가는 보. 벽면에 적힌 익명의 메시지를 지나 문 앞에 붙은 불길한 소식. 하지만 거미는 사라질 뿐 없어지지 않습니다. 깊은 밤 잠에 들려고 하는데 너무 시끄러운 거리. 그때 문틈으로 들어온 쪽지. 조심스럽게 다가가 살펴보는 보. 누군지 알아내려 하지만 아무도 보이지 않습니다. 새벽 2시 43분. 새로운 쪽지. 오히려 잠을 못 자는 건 보인데 생사람 잡는 이웃. 결국 눈 뜬 채로 새벽이 지나가는데 문제는 이러다간 지각입니다. 캐리어를 들고 문 앞을 나서는 순간 보가 까먹은 건 왁스 치실. 다시 문 앞에 도착하는데 캐리어가 없습니다. My bag and my key were just here. 결국 Hi, Mom. Hi, Carrot. Are you at the airport? No, not yet. Baby, your flight is in an hour. 보는 이제 선택해야 합니다. What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Well, it is the right thing. 그렇게 시작된 여정. I'm on my way. It's not safe, is it? 절대 안전하지 않습니다. Welcome back. I hit you with my car. What? What was this? That's my little assistant health monitor. 수상한 사람들. Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. 다친다고 해도 I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. 도망친 그때 멀리서 들려오는 소리. You will walk many miles. Dozens will become hundreds. 걷고 또 걸어서 Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. I just need to get home. I know. 힘겨운 여정 속에서 만난 보의 첫사랑 일레인. 하지만 이 모든 게 Do you want the truth now? 보는 이 여정의 끝에서 엄마를 만날 수 있을까요? 아니면 I'm sure you'll do the right thing. 생각하지 못했던 무서운 진실을 보게 될까요? 제가 보자마자 반해버린 2023년 가장 사랑스러운 영화 보이즈 어프레이드를 간단하게 소개했는데요. 간단하게 말해서 편집증을 앓는 보가 엄마 모나를 만나러 가려다 벌어지는 기이한 일들을 다루고 있습니다. 위대한 감독 마틴 스콜세지 감독은 이 영화를 본 자리에서 Wow. No, it's remarkable body of work so far. Thank you. 놀랍다라고 콕 집어서 얘기했는데요. 여기에 저는 단어 하나를 더 보태고 싶습니다. 힐링 영화.
놀랍고 힐링해줄 영화 보이즈 어프리드를 보러 가기 전 꼭 알면 좋은 10가지를 빠르게 소개해드리려고 해요. 들어보시고 극장에서 꼭 보시면 좋겠습니다. 전 진짜 좋았거든요, 영화. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. 하나, 아리 에스터는 누구? 2018년 단 한 편의 호러 영화로 단번에 미국 영화계 라이징 스타가 된 감독, 바로 아리 에스터입니다. 굉장히 진하고 어두운 영화를 찍는 감독으로 알려져 있지만 약 120억으로 제작한 첫 영화 유전으론 10배인 약 1000억, 약 100억으로 제작한 두 번째 영화 미드소마론 약 600억의 수익을 올릴 정도로 전 세계적으로 사랑을 받은 영화를 선보였습니다. Really? 꽤 잘 나가는 감독이에요, 상업적으로도. 유전에선 가족 사이비 종교를 더해 거부할 수 없는 유전에 대해 풀어냈고, 미드소마에선 가족을 잃은 한 여성, 종교적인 마을이 더해져 새로운 가족의 결합을 선보였습니다. 정리하면 아리 에스터 하면 먼저 이걸 기억해야 합니다. 가족. 다만 Do you ever wish that she was dead? What? Of course not. Well, it wouldn't be so crazy if you did. 죽이고 싶고 벗어나고 싶은 가족. 이제 아리 에스터의 신작을 즐겨봐야겠죠? I've been thinking about this movie for like 10 years. There's a part of me that can't believe we're making this film. It's epic. 영화를 보기 전에 어떤 것들을 기억하면 좋을지 빠르게 암기해볼게요. 둘, 끔찍한 아빠, 집착하는 엄마. 아리 에스터 영화에서 가족은 피할 수 없는 숙명처럼 표현됩니다. 그걸 구성하는 두 개의 축은 아빠. I know you are. Your father's anniversary. The day he died. How you feeling about that? You know, I never met him. 그리고 엄마입니다. Hi, Carrot. It's Mom. I'm just calling to say that I'm so excited to see you tomorrow. Joseph! You're my angel and I love you. 아리 에스터에게 부모는 끊어낼 수 없는 유전이죠. 영화 유전에선 사이비 종교를 통해 가족의 고리를 끊어버리고, 미드소마에선 부모를 죽이고 대신 다른 가족의 일원이 되게 하죠. 신작 보 이즈 어프리드에서는 엄마를 찾기 위한 여정을 계속합니다. I'm sorry, but I have to go today. I have to go today. I don't want to impose. I don't want to. Going tomorrow won't be an imposition. It'll be my pleasure. 이 영화에서 끔찍한 아빠와 집착한 엄마가 어떻게 표현되는지 I'm 주목해주세요. sure you'll do the right thing, sweetheart. 셋, 꿈의 해석. 어쩌면 가장 중요한 얘기인데요. 지금으로부터 100년 전 오스트리아의 심리학자 지그문드 프로이트는 인간의 심연을 들여다보는 도구로 이걸 발견해냅니다. 여러분도 다 아시는 거예요? Was that a dream before? Was that a dream? What was your dream, sweetie? Just gone. 프로이트는 꿈이 개인의 욕망, 충동, 트라우마가 뒤섞여 있다고 봤는데요. 그리고 그런 꿈을 만드는 소스를 무의식이라고 봤습니다. 현실에서 겪는 다양한 것들이 무의식이란 곳에 저장되고 그게 꿈을 통해 방출되는 것이죠. Wait, what do you mean when you said that about the test? What does that mean? You first. 그렇게 봤을 때 보 이즈 어프리드는 보가 겪는 꿈이란 세상에 들어가는 과정이자 아리 에스터가 숨긴 가족에 대한 무의식을 200% 표현해낸 영화입니다. 그래서 어디까지가 현실인지 어디서부터가 꿈이었는지 경계가 사라지는 묘한 체험을 하게 되실 거예요. 넷, 모퉁이 같은 데서 기다리고 있는 건 무엇이든 무서워요. 팬들과의 대화에서 아리 에스터는 가장 무서운 것으로 모퉁이를 뽑았는데요. 이는 유전에서도 엄마를 모퉁이에 배치합니다. 보이즈 어프리드에선 어떤 식으로 표현될까요? 극장에서 한번 확인해보세요. 5, 벽에 쓰인 낙서. 보이즈 어프리드에서는 유난히 많은 낙서들을 목격하실 수 있는데요. 여성이 든 피켓엔 건물 벽면에도 수시로 많은 메시지들이 스쳐 지나가듯 등장합니다. 이는 유전에서는 주인공의 집 벽면에, 미드소마에선 축제의식이 벽면에 그려지는 방식으로 우리에게 끊임없이 힌트를 줍니다. 재밌는 건 보가 이런 메시지를 수도 없이 지나치는데 마치 인터넷에 질비한 익명의 댓글을 보며 지나쳐가는 것과 비슷하죠. 어쩌면 우린 보처럼 우리도 모르는 사이에 우리 주변에 일어나는 수많은 것들을 보며 무의식 속에 저장해놨을지도 모르겠네요. 6, 다른 세상으로 들어가는 문. 현실과 전혀 다른 세상으로 들어갈 때 아리 에스터는 화면을 180도로 돌립니다. 미드소마에서 주인공이 이상한 마을로 들어갈 때처럼요. 하늘과 땅의 위치를 바꾸는 건 시각적으로 다른 세상으로 들어가는 문처럼 표현되니까요. 보이즈 어프리드에서도 그런 문이 언제 열리는지 한번 확인해보세요. 그 지점이 매우 중요합니다. 7, 시작과 끝. 아리 에스터는 영화의 시작을 매우 중요하게 생각하는 감독입니다. 유전에서는 오두막을 보여주면서 시작해 그 오두막에서 일어난 일로 끝내고, 미드소마에서는 동화책을 펼쳐 자연 풍경을 보여주면서 시작해 자연의 일부가 된 인간으로 끝냅니다. Unbelievable. 보이즈 어프리드 역시 범상치 않은 시작과 끝으로 구성되는데요.
진짜 말하고 싶어 죽겠는데 스포라서 말은 못하겠네. 이건 인간으로 태어난 우리가 반드시 겪어야 하는 일입니다. 영화를 보고 느껴보시길 추천드립니다. 분명 영화를 다 보고 나시면 다시 태어나는 느낌이실 거예요. 진짜 힐링 영화라니까요. 8. 다락방. 천장과 지붕 사이의 공간을 다락방으로 우린 부르는데요. 아리에스터의 비밀스러운 가족이기처럼 그는 진실에 가까운 숨기고픈 무언가를 다락방에 두는 묘한 취향을 가지고 있습니다. 생각해보면 누구나 자신의 은밀한 것을 상자나 특정 공간에 숨기고 싶어 하잖아요. 아리에스터는 그곳이 바로 다락방입니다. 이번엔 다락방에 뭐를 숨겨놨을까요? 9. 호아킨 피닉스. 보이즈 어프리드 예고편을 본 순간 눈에 가장 먼저 들어오는 건 배우 호아킨 피닉스였습니다. 아마 모두 그랬을 것 같아요. 조커를 통해 한 인간의 내면을 거의 완벽하게 표현해낸 호아킨 피닉스가 더 무언가를 끄집어낼 수 있을까 그런 생각이 들었는데 야, 그 어려운 걸 여기서 해냅니다. 단언컨대 호아킨 피닉스 연기 하나만 봐도 이 영화를 보길 잘했다는 생각이 드실 것 같아요. 10. 아리에스터표 힐링 영화. 저는 보이즈 어프리드를 갈수록 더 좋은 평가를 받을 무려 2023년 최고의 힐링 영화가 될 거라 생각하는데요. 보통 힐링 영화라고 하면 자연의 색채가 묻어나는 풍경이 잘 담겨있는 영화거나 가족, 연인, 성취를 감성적으로 다룬 영화를 부르는 말이긴 하죠. 그럼 저는 왜 보이즈 어프리드가 힐링 영화라고 주장하는 걸까요? 보이즈 어프리드는 보는 관객과의 상호작용을 통해서 나를 돌아보게 하는 방식으로 서로를 위로해주는 영화입니다. 상호작용은 이런 식으로 발생하는데요. 영화가 시작하면서 그 세상에서 태어난 나는 보가 됩니다. 여러분이 보라고 생각해주세요. 그렇게 보가 지나치면서 보고 겪는 것들을 내가 가진 무의식과 비교하면서 영화를 감상하게 되는데요. 이를테면 엄마를 미워하는 마음을 가진 관객에겐 Do you ever wish that she was dead? What? Of course not. Well, it wouldn't be so crazy if you did. 이 대사가 크게 다가올 것이고 보가 스쳐 지나가는 피켓 하나에 반응하는 관객도 있을 겁니다. 때론 눈앞에 펼쳐지는 끔찍한 일을 구경거리처럼 소망하는 내 자신을 발견할 수도 있겠죠. Excuse me, what is that man doing? We're trying to give him the jump. 어쩌면 여긴 인터넷 세상일지도 모릅니다. 이런 식으로 어떤 장면, 어떤 대사를 의식하냐에 따라 그건 현실이 되고 반면 내가 무의식으로 반응하면 그건 꿈이 됩니다. 어쩌면 아리에스터 영화 중에 시각적으로는 공포스럽지 않지만 심리적으로는 가장 공포스러운 영화를 만들었다는 생각도 드는데요. 왜냐하면 내가 숨기고픈 나의 무의식을 보이즈 어프리드를 보면서 꺼낼 수 있기 때문이죠. 뭔가 다락방에 숨기고픈 나의 비밀을 들킨 느낌이랄까요? 이런 상호작용 때문에 보이즈 어프리드는 하나의 답이 존재하지 않게 됩니다. 우리 모두의 무의식은 같을 순 없으니까요. 100명이 보면 100개의 영화가 될 수도 있는 거죠. 그래서일까요? 우린 보가 겪는 일들을 지켜보고 있는 것 같지만 사실은 끊임없이 우리의 눈과 뇌를 자극하며 새로운 이야기를 창조해내며 나만의 보이즈 어프리드를 만들어냅니다. We are waiting, Bo. 정말 흥미로운 영화예요. 그래서일까요? 영화계의 대부 마틴 스코세지는 재밌는 사례 하나로 이번 영화를 표현했는데요. I've been around a long time, so I've seen movies that split people right down the middle. Like, you know, people love it, people hate it. You know what I'm saying? There's like, I never forget the first. There was a big screening of the Cinerama Theater in LA in '76, I think, for Barry Lyndon. And only a few of us were there, a few friends of mine, and some people, well-known people. But they got up, they were furious. They hated it. 15, 20 years later, they can't stop watching it. Something happened. In terms of the originality. 실제로 스탠리 큐브릭의 영화 중에 베리 린드는 언뜻 보기엔 그 의미를 쉽게 알기 힘들지만 지금에 이르러 그의 최고작 중 하나로 뽑는 평론가들이 꽤 많아졌죠. 그런 것처럼 보이즈 어프리드 역시 갈수록 좋은 평가를 받을 거란 확신이 있습니다. 앞서 소개한 10가지 힌트를 통해 이 영화를 더욱 즐기시면 좋을 것 같아요. 그리고 보고 오신 분들을 위해 각자가 바라본 이 영화의 해석을 남기실 수 있게 고정 댓글로 제가 스포 전용 댓글을 남겨둘 테니까요. 그 고정 댓글에 댓글을 남겨주시면 제가 읽고 열심히 댓글로 답변할게요. 함께 영화수도 한번 떨어보자고요. 우리 영화 친구들이 이 영화를 어떻게 생각할지 너무 궁금합니다. 내가 가진 트라우마를 극복하고 새롭게 태어날 수 있게 도와줄 아리에스터 감독의 힐링 영화, 저는 그렇게 부르고 싶네요. 보이즈 어프리드는 절찬 상영 중이니까요. 참고로 전 N차 관람할 예정입니다. 보의 여정 체험하시고 여러분의 다양한 생각 공유해주세요. 추첨을 통해 보이즈 어프리드 경품을 드립니다. 자세한 건 고정 댓글을 확인해주세요. 여기까지 김시선이었습니다. 앞으로도 재밌고 유익한 영상을 계속 시청하고 싶으신가요? 지금 보고 계신 영상 바로 밑에 구독 버튼을 꾹 눌러주시고 그 옆에 종 모양을 누른 후 전체로 설정해주세요. 여러분의 마음 하나하나가 김시선 채널을 지속하는 가장 큰 힘이 됩니다. 항상 고민하고 노력하겠습니다.